Good morning, dear students. Vinod Magdum sir is here. We are talking about money and banking, and today I will discuss the remaining concepts, that is, the secondary functions of money. Okay. Before I go through discussing the secondary functions of money, let me review on the primary functions of money that you have studied in the last class. You come to know that there are two primary functions of money. First one is medium of exchange, and second one is that is a measure of value. Money helps us to be the medium for exchange with goods and services, and it facilitates us to value the goods and services in monetary terms. Now, the secondary functions are, the first one is standard of deferred payments. Here, standard of deferred means delayed payments. Simply, it is delayed payments. So, the deferred payments refers to future payments, yes, which is made delay, future payments, and contractual payments such as loans, interest payments, salaries, etc. So, money, it works for loans, useful in interest payments, to make the salaries, wages, etc. So, money is one form which can be used to make the payments later. When you ask a person to work for, and they will be or he will be paid later, then obviously that person starts working. There are many people work on daily basis and earn the salary or the wage every day, or monthly basis. After 1 month they earn the salary, they collect their salary. That is what the money they have for their work. The money used to make such payments. With the expansion of trade and commerce, money became a good one, or we can say money become such a good which is being accepted universally. Okay. Now, the second point is store of value. The function of money, that is store of value. Generally, people try to save a part of their income, isn't it? Your families, your households also, you people also try to save, your parents, they try to save a part of their income. Why? Because to meet unforeseen contingencies, unforeseen expenditures. We don't know that what happens in future. Yes, future is uncertain. Future is unexpected. We don't know that what expected or unexpected things came across. Therefore, in order to meet the unforeseen contingencies, people try to save a part of their income. Money is a a method to save as wealth. Therefore, people, they used to save money as their wealth. When the wealth stored in the form of money, then it cannot lose, isn't it? If we purchase the perishable commodities and we preserve it, it means we will lose it, isn't it? If you purchase a mobile today, a car or a bike today, yes, what is the value today now? The same value will not you collect after 1 year, yes, isn't it? When you purchase now, when you take the mobile, new mobile today, and after 1 week, if you are going to sell it, you will not get the exact value that you have paid in the shop.
So that is what, when we store the wealth in different commodities, we may lose its value. But when you keep those valuable assets in the form of money, you can preserve, you can protect the value of those wealth. Therefore, the store of value, it implies that money can be easily saved, isn't it? Money can be easily saved and it can be used for future needs. If we deposit money in bank, what happens? Think, if we deposit money in the bank, what happens? Nothing. Nothing happens except earning the interest, isn't it? We earn the interest on our amount of deposits. This is second. And the third secondary function of money is transfer of value. Transfer of value. With the help of money, what can we do? We can transfer the values and wealth from one place to another place, and from one person to another person, that too easily. How we can transfer the wealth from one place to another? If you are having 1000 square foot of land in Nippani, say in Nippani, you can dispose the wealth in Nippani and you can collect the amount for, yes, that wealth, and you can purchase in Hubli, wherever you want, isn't it? So that can be being helped by this money. Without money, we could not do this work also, transfer of wealth. Yes, transfer of wealth. So that transfer of wealth through money. Therefore, money, it is known as transfer of value. So with the help of money, one can transfer purchasing power. A person can dispose his wealth at one place and buy at another place. So dear students, we have came across the secondary functions of money. Let me discuss in Kannada medium. Okay. ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನನ್ನ ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಣದ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾವು ಹಣ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು. ಅವು ಯಾವುವು ಅಂತಂದರೆ, ವಿನಿಮಯದ ಮಾಧ್ಯಮ, ಅಂದರೆ ಹಣವನ್ನು ನಾವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸರಕು ಅಥವಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅಥವಾ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಸುವಂಥದ್ದು, ವಿನಿಮಯದ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಹಣವನ್ನು, ವಸ್ತುವಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಈ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮತ್ಯಾವ ಇತರೆ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳದಾವ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ತಡವಾದ ಪಾವತಿಯ ಸಾಧನ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ತಡವಾದ ಪಾವತಿಯ ಸಾಧನ ಅಂದರೆ ತಡವಾದ ಪಾವತಿ ಏನಪ್ಪ? ಅದು ನಾವು ಹಣವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಹಣವನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂತಿಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಕೂಲಿ, ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ವೇತನ, ಹೀಗೆ ನಾವು ಪೂರ್ವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಾಗ, ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದಾಗ, ಹೌದಾ, ಒಂದು ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಸಾಲವನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ದಿನದ ನಂತರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ, ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸೊ ಹೀಗೆ ತಡವಾದ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಹಣವು ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನು ನಾವು ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಅವು ತಡವಾದ ಪಾವತಿಗಳು ಆಗಿರಬಹುದು, ತತ್ಕ್ಷಣದ ಪಾವತಿಗಳು ಆಗಿರಬಹುದು. ಯಾವಾಗ ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋದವೋ ಆವಾಗ ಹಣದ ಪಾತ್ರ
ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ಉದಾರಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ತುಂಬ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಂಡದ. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸಾಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು, ಉದಾರಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಈ ಕಿರಾಣ ಅಂಗಡಿ ಒಳಗಾಗಲಿ, ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಅಂಗಡಿ ಒಳಗಾಗಲಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಆಗಲಿ ಉದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉದಾರಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳ ಮಾರಾಟದ ನಂತರ ವಾಪಸ್ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೊಂದು ಈ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಈ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ವಸ್ತು ವಿಷಯವನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಈ ಪೆಪ್ಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ದಲ್ಲಿ. ಪೆಪ್ಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋರು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೆಪ್ಸಿ ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೌಂಟ್ರ್ ಇರ್ತದಲ್ಲಿ, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಶಾಪು ಏನೋ ಅಂತ, ಹೌದಾ? ಆತನು 4-5 ಜನರಿಗೆ ಪೆಪ್ಸಿ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪೆಪ್ಸಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. 100 ಪೆಪ್ಸಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆ 100 ಪೆಪ್ಸಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಒಂದು ಪೆಪ್ಸಿಗೆ 60 ಪೈಸಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಬಸ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಪೆಪ್ಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ 100 ಪೆಪ್ಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 100 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು 60 ಪೈಸಾದಂತೆ ಆ ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕಿಗೆ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ವಸ್ತುಗಳು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, 60 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಉಳಿದ 40 ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಾಯ್ದೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅಂತಂದರೆ ಲಾಭ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದೇನು ಹೇಳ್ತದಂದರೆ ಈ ಹಣವು ತಡವಾದ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಹಾಯಕಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಾಗ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದ 2ನೆಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಕಾರ್ಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮೌಲ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಹಕ. ಹೌದು, ಹಣವನ್ನು ನಾವು ಮೌಲ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಹಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ? ಈಗ ಜನರು ತಮಗೆ ಬರುವಂಥ ಆದಾಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲ್ರಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜನರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಅಂತ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದು ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಲಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಕೆಲವು ಜನರು ವಸ್ತುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೂಲಿಯನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ. ವಸ್ತುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ. ಈ ಜೋಳದ ರಾಶಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜೋಳವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಅಂದರೆ ಆ ಮಾಲಕ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಾನೋ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಅಂತಂದರೆ ಜನರು ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥ ಹಣದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ವಸ್ತುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಸ್ತುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವು ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ಅದು ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ವಸ್ತುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರೂ ಅದು ನಮಗೆ ಸಂಪತ್ತು. ಮೊದಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ದನಕರುಗಳು, ಹೆಚ್ಚು ಹೊಲ ಗದ್ದೆ ಇತ್ತೋ ಅವರೇ ಶ್ರೀಮಂತರು ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವುಳ್ಳ ಈ ಡೆಬಿಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅದಾವ ಅವರೇ ಶ್ರೀಮಂತರು ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಜನರು ತಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬಹುದು, ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಭವಿಷ್ಯ ಅನಿಶ್ಚಿತ. ನಾಳೆ ಏನಾಗ್ತದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ಕೊರೋನಾ ಎಂಬುದು ಬರ್ತದಂತ. ಯಾರಾದರೂ ನಾವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿದ ಜನವರಿ ಅಥವಾ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅನಿಸುತ್ತಾ ಈ ಕೊರೋನಾ ಬರೋದದ, ನಾವು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ರೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂತ? ಯಾರಿಗೂ ಅನಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಭವಿಷ್ಯ ಅನಿಶ್ಚಿತ. ಅದಕ್ಕೆ ಆದಾಯದ ಒಂದು ಭಾಗ, ಈಗ ಯಾವುದೋ ದವಾಖಾನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಏನಾದರೂ ಖರ್ಚುಗಳು ಇರ್ತಾವೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಜನರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದಾಯದ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಈ ಹಣ ಏನದಲ್ಲ ಅದು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸಾಧನವಾಗದ. ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಹಣವನ್ನು ನಾವು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಹಣವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಮೊದಲನೇದು ಸೇಫ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರ್ತವೆ. ಎರಡನೇದು ನಾವು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟ ಹಣದ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅವಧಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಹಣದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅಂದರೆ ಮೌಲ್ಯ ವರ್ಗಾವಣೆ. ಹಣವು ಸಂಪತ್ತಿನ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೇಗೆ? ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಜಮೀನು ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ, ಕಟ್ಟಡ ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ, ಹೌದಾ? ಇವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೇರೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾದಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸ್ಥಿರ
ಆಸ್ತಿಗಳು ಇಮ್ಮೂವೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅಂದರೆ ಚಲನರಹಿತ. ಈಗ ಚಲನರಹಿತ ಅಂತಂದರೆ ಭೂಮಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಭೂಮಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಅಂತಹ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಣದ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಹಣದ ಮೊತ್ತದಿಂದ ಬೇರೊಂದು ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು, ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹಣವು ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗಳ ಒಂದು ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಸಾಧನವಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಅದರ ಮೌಲ್ಯದ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಸಾಧನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸೋಣ. ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಗೆ ಕಾದು ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಸ್ಟೇ ಹೋಮ್, ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.